नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि। जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। जनसेतु न्यूज के खबर बंगाल की बुलेटिन में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे बंगाल की छोटी से बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। ममता बनर्जी का जादू अभी भी बरकरार। टीएमसी उम्मीदवार फाल्गुनी सिंह आखिरकार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के उम्मीदवार से 34,000 वोटों से जीती। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत कन्यापुर पहाड़ी की पुलिस ने तालाब भरने के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। 14 दिनों की पुलिस हिरासत के लिए किया आवेदन, मिला 7 दिनों के लिए अर्जी मंजूर। बंगाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, बंगाल में उपचुनाव का जो रिजल्ट दिख रहा है वह लोकतंत्र का नहीं, तंत्र का परिणाम दिख रहा है। बंगाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, बंगाल में उपचुनाव का जो रिजल्ट दिख रहा है वे लोकतंत्र का नहीं, तंत्र का परिणाम दिख रहा है। यहाँ कोई भी निर्वाचन बिना लूटपाट किए संपन्न नहीं होता है। महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट को लेकर उन्होंने कहा कि जब से वहाँ हमारी सरकार बनी है, जनता के हितों में हर क्षेत्र में काम हुआ। झारखंड चुनाव को लेकर कहा, वह अभी उतार चढ़ाव चल रहा है। आशा करता हूँ वहाँ भी हमारी सरकार बनेगी। मोदी जी का लीडरशिप में बहुत समर्थन किया और झारखंड में भी अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, वह काउंटिंग अभी चल रहा है। और बंगाल में बाई इलेक्शन में यहाँ किस तरीके से गुंडागर्दी होता है, किस तरीके से लोकतंत्र नहीं तंत्र काम करता है, सबको मालूम है। इसलिए पिछले जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें उसका नतीजा भी रूलिंग पार्टी का पक्ष में गया, लेकिन जब जनरल इलेक्शन हुआ तब उस क्षेत्र में बीजेपी का लीड। अभी बंगाल का बाई इलेक्शन लिए कोई टिप्पणी करने का जरूरत नहीं। ये तंत्र का जीत है, लोकतंत्र का जीत नहीं है। क्या बताएंगे दल के बारे में? दल के बारे में क्या? दल ठीक है, दल अच्छा है, मजबूत है। हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। पार्टी को बूथ में स्ट्रांग करने के लिए हम लोग का भी काम चल रहा है, एक साथ हम लोग काम कर रहा है। और भी ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी तुष्टीकरण के सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सड़क में और भी हमारी मोर्चा निकलना चाहिए, और भी प्रोटेस्ट होना चाहिए, और भी पार्टी को और जनता को जुड़ते हुए आंदोलन और भी तेज करना चाहिए। बंगाल के विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी का जादू अभी भी बरकरार है। बाकुंडा के तालजांगरा विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार फाल्गुनी सिंह आखिरकार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के उम्मीदवार से 34,000 वोटों से जीत हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार के निर्णायक बढ़त के बाद मतगणना केंद्र के बाहर टीएमसी के नेता समर्थक खुशी से झूम उठे। মানুষকে ধন্যবাদ জানাবো তালডাংরা বিধানসভার যারা ভোটার তাদেরকে, যে তারা ভরসা রেখেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের উপর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। বাংলার মানুষের এমনিতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব কাছের, তার উপর বিশ্বাস অটুট। সেই বিশ্বাসেরই ফল প্রকাশ আজকে হলো। লক্ষ্মীর ভান্ডার কতটা প্রভাব ফেলেছে? দেখুন, লক্ষ্মীর ভান্ডার পার্টিকুলার ওইভাবে না দেখে আপনারা একটা জিনিস দেখুন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কর্মযোগ্য, সেই কর্মযজ্ঞে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছে। নাহলে এই তালডাংরা বিধানসভা 33,000-এর বেশি ভোটে জেতা অতীতে কোনোদিন হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তারা হাজার জল্পনার অবসান আরজিকর ইস্যুতে একাধিক ইস্যুতে বিরোধীরা সশস্ত্র জড়িত করেছিল, তারপরেও এই বিপুল মার্জিনে আপনার জয়লাভ। এই জয় আপনি কার সহযোগিতা করবেন? অবশ্যই মামাটি মানুষকে সমর্পিত করব এবং আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গিত করব। এবং আরেকটা কথা না বললেই নয়, আজকে আমাদের দলনেতা, আমাদের যিনি সর্বাধিনায়ক, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তার সুযোগ্য নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে মানুষের পাশে থেকে কাজ করার চেষ্টা করছে, তার সুফল এই উপনির্বাচনে পাচ্ছি আমরা। আগামী 26-এর নির্বাচনে আপনারা মিলিয়ে নেবেন, আরো জয়ের মার্জিন বাড়বে। এত মার্জিন হবে আশা করেছিলেন? একদম, যেদিন ভোট হয়েছে সেদিনই তো বলেছি 30,000-এর বেশি ভোটে জিতবে। অনেকে হয়তো বলছিলেন 17,000, 18,000, 12,000।
আপনার প্রথম কাজ কি থাকবে? প্রথম দ্বিতীয় বলে কিছু নেই, কাজ করতে হবে। এলাকায় এখনো টুকটাক যে সমস্ত কাজগুলো বাকি আছে সেগুলো করতে হবে। আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক যে উন্নয়নযোগ্য এখানে শুরু করেছিলেন, তিনি বর্তমানে সাংসদ, তিনি কিছুটা সামলছেন। আমি বিধায়ক হিসাবে তাতে আরো একটু গতি দেওয়ার চেষ্টা করব। আগামী দিনে কি সব রকম ভাবে বিধানসভার মানুষের পাশে থাকবেন? অতীতেও ছিলাম, বর্তমানেও আছি, ভবিষ্যতেও থাকবো। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন? বিরোধীদের বলবো যে তৃণমূল কংগ্রেসকে গালি দিয়ে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কালিমা লিপ্ত করে বাংলার মানুষের মন জেতা যায় না। বাংলার মানুষের বাড়ির টাকা আটকে দেবেন, বাংলার মানুষের রাস্তার টাকা আটকে দেবেন, বাংলার মানুষের পানীয় জলের টাকা আটকে দেবেন, আর বাংলার মানুষ আপনাদের ভোট দেবে। এই বুজরুকির রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে বাংলার মানুষের উন্নয়নের দিকে হাত বাড়ান, আর আমাদের রাজ্য সরকারের বকেয়া যা পাওনা আছে সেগুলো মিটিয়ে দিন। যদি তাহলে আপনাদের দিকে মানুষ অন্তত মুখ ফেরান। नदिया जिले के शांतिपुर में नदी में स्नान करने गए 2 बच्चों की अस्वाभाविक मौत के बाद इलाके में शोक और मातम छा गया है। घटना शांतिपुर नगर पालिका के 16 नंबर वार्ड इलाके के गांधी घाट में घटी। बताया जा रहा है कि घटना के समय नदी में पानी कम था और दोनों बच्चे नदी में उभर कर आए बालू के रेत पर खेल रहे थे। अचानक नदी में ज्वार आ गया और दोनों बच्चे नदी के पानी के तेज बहाव में बहने लगे। बच्चों द्वारा चीखने चिल्लाने पर स्थानीय लोगों ने तत्काल इस घटना की खबर पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस और प्रशासन की तरफ से बच्चे को उद्धार करने के लिए अभियान जारी है, लेकिन फिलहाल दोनों को जिंदा है अमृत बरामद नहीं किया गया है। ঘাটের এইখানে দুটো ছেলে বালি নিয়ে খেলা করছে, ওর মাথায় ও বালি মাখিয়ে দিচ্ছে, ওর মাথায় ও বালি মাখিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে তারপরে ওই মাস্টার ওইখানে গিয়ে মানে দুজনে সাঁতার কাটছে। একটা মনে হয় সাঁতার জানে, একটা জানে না। এবার দুজনে মিলে জড়াজড়ি করতে করতে চলে যাচ্ছে। আমি মনে করছি যাতে সাঁতার কাটছে, হাসছে, ইয়ে করছে, ওইখানটায় গিয়ে ডুবেছে আর ওঠে। কতক্ষণ আগে হয়েছে ঘটনাটা? এই মিনিট 5। আচ্ছা, ছেলেগুলোকে চিনতে পারেন? না না না, আপনার বাড়ি তো এখানে? আমার বাড়ি এখানে নয়, আমার বাড়ি ওই শান্তিপুর মুচিপাড়ায়। আচ্ছা, বয়স কিরকম হতে পারে? বয়স 12, ওই 10-12-র মধ্যে। আচ্ছা, ওরা দুজন একসাথেই খেলছে? দুজনে একসঙ্গেই ছিল। আচ্ছা, খেলতে খেলতে হঠাৎ তলিয়ে গেল? হ্যাঁ, খেলতে খেলতে ওইখানে গিয়ে ডুব দিয়ে দিল আর উঠল না। এইখান থেকে কিন্তু ভাসতে ভাসতে দুজনে মিলে হা হা করতে করতে যাচ্ছিল। আচ্ছা, ওইখানে গিয়ে ডুব দিল আর উঠল না। কি নাম আপনার? আমার নাম পিন্টু এই দত্ত। জায়গাটার নাম কি? এটা স্টিমার ঘাট, স্টিমার ঘাট। ঠিক আছে, শান্তিপুর। আপনি কি করছিলেন তখন? আমি বসে আছি। বসেছিলেন? হ্যাঁ, বসে। আচ্ছা, কি দেখলেন? কি দেখলেন? আমার সাঁতার কাটতে যাচ্ছে, সাঁতার কাটতে যাচ্ছে, ডাবা ডুব যখন উঠছে। কটা ছেলে ছিল? দুটো। দুজন ছেলে একসঙ্গেই ছিল দুটো। বয়স কিরকম হবে? বয়স 10-12 বছর, খুব বেশি হলে। আপনিও স্নান করছিলেন তখন না বসেছিলেন? না, আমি বলেছিলাম বর্তমানে। তারপরে কি হলো? তারপর ভাষা ছিল, ওইখানে যখন গিয়ে তখন থেকে আর উঠছে না, তখন ওরা ডুবে গেছে। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার এখানেই বাড়ি। ওই ছেলেদেরকে চেনেন আপনি? না মানে এখানকার না? না, এখানকার নয়। এই ঘাটে তো অন্য জায়গার ছেলেগুলো চান করতে আসে। বহু জায়গা থানা মোড়তে আমাকে লোকে তলা সম্বন্ধে সব পাঁচ ছেলে এখানে আসে। সবাই আসে? হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে চিনতেই পারেননি কারা? কি নাম আপনার? আমার নাম গঙ্গাচরণ। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत कन्यापुर फाड़ी की पुलिस ने तालाब भरने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स का नाम विल्सन है। आसनसोल नॉर्थ थाना इलाके में तालाब भरने के आरोप में विल्सन को गिरफ्तार किया है। शनिवार को संदिग्ध को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने 14 दिनों की पुलिस हिरासत के लिए अदालत में आवेदन किया। न्यायाधीश ने 7 दिनों की पुलिस हिरासत की अर्जी मंजूर की है। कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम ने बंगाल में विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी की भारी जीत पर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्लास 1 की परीक्षा में हो रहे फेल और 12वीं कक्षा पास करने का देखते हैं सौपन। मेयर ने कहा कि बीजेपी अपनी जीती सीट मनोज टिक्का का सीट भी हार गई। उनके अनुसार आरजीकर कांड का इस विधानसभा उपचुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिरहाद हकीम ने झारखंड के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की जीत और लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी की जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 2024 में 6 और 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल अब 260 विधानसभा सीट जीतेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी की भारी जीत पर मेयर ने कहा कि वहां पर करोड़ों रुपयों का खेल हुआ है। केंद्र जांच एजेंसियों का जबरदस्त दुरुपयोग करके बीजेपी ने इस चुनाव में फतेह हासिल की है। उन्हें भी 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने उनके घर रेड डाली थी, लेकिन वह महाराष्ट्र के नेताओं की तरह केंद्र जांच एजेंसी के चक्रव्यूह में नहीं फंसे।
আমি এখানে একটা সিস্টেম করে দিয়ে গেছি। দেখুন, আমরা সবাই যারা এখানে চাকরি করতে আসেন তারা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি থেকে আসেন। নিশ্চিতভাবে আমাদের কাজ গুন্ডাদের সাথে গুন্ডামি করা নয়। আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা কাজ করবো আইনত, পুলিশ তার প্রোটেকশন দেবে। এটাই আমি ওনাদের বললাম যে যদি সেরকম পরিস্থিতি হয় আপনি আমার কাছে আসুন, পুলিশ কমিশনারকে দিয়ে তার আপনার ফোর্স দিয়ে তার যে নিরাপত্তা, সেই নিরাপত্তা দিয়ে তারপরে আপনি আপনার কাজটা করুন। কাজটা তো করতে হবে, এটা আমি বসে আছি কি দরকার ঝামেলা না। Any illegal construction is slapped to the face of PMC. শহর কলকাতাতে এই যে যত এখন হচ্ছে না, এই যে বেআইনি নির্মাণের জন্য একটা গ্রুপ আছে বিভিন্ন জায়গায়, এরা কার প্রশ্রয় এগুলো করছে? কারোর প্রশ্রয় করছে না, পয়সা আছে, পয়সা বেআইনি নির্মাণ করলে পয়সা রোজগার হয়, সেই পয়সা রোজগার হয় তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের এটা ভাবতে হবে যে আমরা যারা কর্পোরেশনে যারা চাকরি করেন, বিশেষ করে এখানে 60 বছর কাজ করে, এই কর্পোরেশনের টাকায় তার ছেলে মেয়ে মানুষ হচ্ছে। তার ছেলে মেয়ে যখন স্কুলে যাচ্ছে তখন যদি বলে তোর বাবা কোথায় কাজ করছে, মাথাটা চুলকোতে লজ্জায় বলে যে না, দুজন একসাথে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করলো, একজন LNT তে চাকরি করছে, একজন কর্পোরেশনে, একসাথে ক্লাসে। ও বলে স্টাইল, আমার বাবা LNT তে চাকরি করে, আরেকজন বলে আমার বাবা কর্পোরেশনে। সেই জায়গাটা আটকাতে হবে, সেও যাতে গর্বের সাথে বলতে পারে আমার বাবা KMC তে চাকরি করে এবং KMC মানুষের सेवा করে। साइड रोड पर रह रहे थे लाल पहाड़ी देश जा के रचयिता ने अंतिम सांस ली। वह 80 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को अपने निजी निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अप्रैल 1972 में श्री रामपुर स्टेशन से गुजरते समय अरुण चक्रवर्ती ने महुआ के फूल के पौधे और फूल देखे। श्री रामपुर में महुआ के पेड़ और फूल देखना बड़ा बेतुका लग रहा था। उन्हें लगा कि बंगाल के धान और आलू उत्पादन वाले क्षेत्रों में महुआ के फूल वाले पौधे क्या होंगे। महुआ लाल पहाड़ियों की रानी है, यह पौधा वहाँ के लिए उपयुक्त है और महुआ एक लाल मिट्टी का पेड़ है। इसके बाद उन्होंने लाल पहाड़ी देश जा रंगमती देशे जा गाना लिखा। अरुण ने शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से परीक्षा उत्तीर्ण की, हिंदुस्तान मोटर्स में काम किया। वह समय निकालकर संगीत लिखते थे। लाल पहाड़ियों की भूमि पर जाओ, रंगीन मिट्टी की भूमि पर जाओ ने उन्हें पहचान और प्रसिद्धि दिलाई। उनकी वह कविता बाद में गीत में बदल गई, लोगों की जुबान पर आ गई। इस गाने ने अरुण की पहचान देश विदेश की सीमाओं से परे बना दी। अरुण ने बंगाली लोक संस्कृति का अभ्यास किया। आज सुबह करीब 11 बजे उनका पार्थिव शरीर चुंचुड़ा स्थित रविंद्र भवन लाया गया, जहां समाज के सभी प्रमुख लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। लाल पर्वत की धुन में कवि और अमर रहे धुन के साथ उनकी विदाई की गई। একটা নক্ষত্র পতন আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা। উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়েও এত মানুষের কাছে মানুষ ছিলেন এবং তার কবিতা, গান, লেখা এবং বাউলের প্রতি তার আন্তরিকতা, ভালোবাসা এবং সর্বস্তরের মানুষের সাথে তার মেলামেশা এবং তাদের দেখা হলে একটা চকলেট দিত। এই যে ভালোবাসা, এরকম মানুষ নিঃশব্দে চলে গেলেন এবং এই বয়সেও তিনি অত্যন্ত কোনো না ভুগে, এরকম মানুষ বলেই বোধহয় এইভাবে গেলেন। এবং শুধু চুঁচুড়া নয়, আজকে সারা রাজ্য, সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তার অনুরাগীরা ছড়িয়ে আছে এবং তারা সবাই নানানভাবে জানাচ্ছেন শ্রদ্ধা। কলকাতার রবীন্দ্র সদন থেকেও তার মরদেহ ওখানে রাখার জন্য বলা হয়েছিল, আবেদন করা হয়েছিল। তা আমরা সারা আজকে সারা সবাই আমরা শোকাহত এবং এত বড় ক্ষতি, এত বড় জীবনে এত ভালো মানুষ একজন, সবচেয়ে বড় কথা প্রকৃত মানুষ উনি চলে গেছেন। তার আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, তার আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।
খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কেন কথা কেউ বলিতে পারি যেতে নাই দিব, সবাইকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়, কিন্তু এরকম যে জাতীয় কবি এত বড় মাপের যে একজন জাতীয় কবি চলে যাওয়া তো সত্যি মনে খুবই বেদনাদায়ক। তার পরিবারকে সমবেদনা জানাই। তবে আরো একটু যদি উনি বেঁচে থাকাকালীন যদি একটু রাজ্য সরকার থেকে স্বীকৃতি পেত বা একটু সম্মান পেত, তাহলে চুইরবাসী হিসেবে আমরা গর্ববোধ করতাম। কিন্তু সেই মৃত্যুকালেও সেই সম্মানটুকু পেল না। খুব বড় মাপের কোনো সেরকম রাজ্য সরকারের কোনো লোককে, জনপ্রতিনিধি বা বড় নেতাকে দেখলাম না, বা একজন এসে তাকে সম্বোধনা অতীতও দেয়নি। এটাই হচ্ছে আমাদের মানে চুইরবাসী, হুগলি জেলাবাসী একটু দুঃখিত। যেরকম একটা জাতীয় কবিকে আরেকটু সম্মান দিলে আরেকটু খুশি হতাম আমরা চুইরবাসী হিসাবে। স্বপন পাল। এমন এক নক্ষত্র সাংবাদিক বন্ধুরা সকলে মিলে, এগুলো তো অপূরণীয় ক্ষতি, সাহিত্যের জগতে শুধু নয়, সাধারণ মানুষ হিসেবেও অপূরণীয় ক্ষতি। মানে এমন একটা মানুষ ছিলেন যে যিনি জীবন দর্শন দিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে বাঁচতে কি করে হয়। এমন প্রাণখোলা নিবেদিত একটা মানুষ, যাকে ছোটবেলা থেকে একেবারে শিশুকাল থেকে দেখেছি এবং আজকে একেবারে এইভাবে শুয়ে দেখছি। মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না এবং মনে হচ্ছে যেন জেঠু এইমাত্র জেগে উঠবে, ভাবার কথা বলবে। একটা কবির কিভাবে বাঁচা উচিত উনি তার জীবন দর্শন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। কিছু বলার নেই, বয়সের এবং কালের নিয়মে সবাইকে চলে যেতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের সকলের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। এই অরুণদা আজকে কিছু না হলো অন্তত 20 বছর ধরে ওনার সঙ্গে আমার পরিচয়। আজকে বলতে কথা লাগবে, গলা জড়িয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, অফিস একটা কাজে এসে আমি সত্যি মর্মাহত ওনাকে দেখে। প্রতি বছর ওনার সঙ্গে আমি একসঙ্গে মিট করেছি, একসঙ্গে রাত কেটেছি, একসঙ্গে ঘুমিয়েছি শান্তিনিকেতনে জয়দেবে। গত বছরও এখানে লিচু বাগানে উনি এসছেন, ওনার পকেটে সবসময় লজেন্স ভরা থাকতো। পরিচিত সকলকে উনি লজেন্স বিলাতেন, এটাই ওনার ছিল সব থেকে মূল আকর্ষণ। আর ওনার বহু গান আমার কাছে আজও আছে, আমি বহু গান আজও গাই। যাই হোক, চলে গেলেন বড় দুঃখ পেলাম। আমার নাম কানাই দাস বাবু। मेदिनीपुर विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी की भारी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी उम्मीदवार सुजय हाजरा ने बताया कि ममता बनर्जी के विकास की जीत है। टीएमसी उम्मीदवार के साथ राज्य के मंत्री मानस रंजन भुइया भी दिखे। मेदिनीपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी की भारी जीत के बाद टीएमसी नेता समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। আমি তো প্রথম থেকেই বলেছিলাম যে দেখুন, গত 3-2.5 মাস ধরে যেভাবে বাংলার মানুষের অত্যন্ত প্রিয়, বাংলার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেভাবে ব্যক্তিগত স্তরে আক্রমণ করা হয়েছে, যেভাবে তার পরিবারকে টেনে এনে কুৎসিত ভাষায় ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হয়েছে, বাংলার মানুষ মুখিয়েছিল তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার জন্য। তার প্রতিফলন আজকে ভোট বাক্সে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে বাংলাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প বিষয় নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষকে যেভাবে সুখে শান্তিতে রেখেছে, বাংলার মানুষ তার উপরে 100% আস্থা রেখেছে। আজকের এই রায় তার প্রমাণ দিচ্ছে। শহরাঞ্চলের ভোট যেটা পিছিয়ে গিয়েছিল সেটা কতটা ব্যাক করতে পেরেছে? খুব অল্প সময় আমরা হাতে পেয়েছি। তার মধ্যে 5,500 আমাদের প্রায় ডিফিসিট ছিল লাস্ট পার্লামেন্ট ইলেকশনে। সেখানে আমরা প্রায় 13,000-এর মতো আমরা এখানে এবারে রিকভারি করে 13,000 আমাদের এক্সট্রা প্লাস হয়েছে। তো 26 সালে এটা মিলিয়ে নেবেন। 26 সালে এটা আমরা আরও 30,000-এর কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারবো। কোথাও আমাদের আরও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে, কোথাও নিজেদের মধ্যে একটু বসতে হবে। এটা আমাদের এটাকে টাউনের যে লিডটাকে, এমনিতেই টাউনে বুঝতে পেরেছেন ভোট খুবই কম পড়েছে, 55-60% এরকম টাউন গ্রামের আমাদের টাউনে ভোটটা পড়েছে। ফলে স্বভাবতই ভোটও আমাদের কম পাওয়া গেছে। দেখতে হবে যাতে মানুষের মধ্যে ভোটদানের ক্ষেত্রে আরও আগ্রহ বাড়ানো যায়। যদিও যেহেতু বাই ইলেকশন মানুষের মধ্যে আগ্রহ কম ছিল, অনেকেই বাইরে থাকেন। তারপরে ভোটার লিস্টের কারেকশন দীর্ঘদিন ধরে হয়নি, কারণ অনেকে মারা গেছেন, অনেকে ট্রান্সফার হয়ে গেছে, অনেকের বিয়ে হয়ে গেছে, অনেকে এখান থেকে চলে গেছে, সেই নামের তালিকা রয়ে গেছে। সবগুলো কারেকশন করে দেখলে হয়তো নেক্সট টাইমে ভালো হয়ে যাবে। আরও আমি তো বহুবার বলেছি, আমি জানি না যে আপনারা দেখেছেন হয়তো যে বিজেপির যে এক্স হ্যান্ডেল আছে, এক্স হ্যান্ডেলে একটা আমার ছবি দিয়ে ওখানে 3-4টে পয়েন্ট দিয়েছিল। তার মধ্যে যে সুয়াবু বলেছেন যে আরজিকর কোনো ইস্যুই নয়। আমি বলেছিলাম যে আরজিকর কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নয়। যারা আরজিকরকে রাজনৈতিক ইস্যু বানাতে চাইছে সেই ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে আরজিকর কোনো ইস্যু নয়, রাজনৈতিক কোনো ইস্যু নয়। আরজিকরের যে ঘটনা, তার জন্য তো আমরা রাস্তায় নেমেছি। আমরা তো বলেছি যে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক,
তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিল এনেছেন যাতে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে দ্রুততার সাথে তাদের বিচার করে ফাঁসির ব্যবস্থা করা হয়, তার ব্যবস্থা করেছেন। তো স্বভাবতই এটাকে নিয়ে পরবর্তী সময়তে কিছু দল, বিশেষ করে অতি বামপন্থী দলেরা রাজনীতিকরণের যে লক্ষ্য রেখেছিল, আমরা সেটাকে সামনে রেখে বলেছিলাম যে আরজিকর কোনো রাজনৈতিক ইস্যু হতে পারে না, এটা একটা সামাজিক ব্যাধি, তার থেকে সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে। তার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটাই পথ, সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি, ভোটের সময় প্রহসন হয়েছে, প্রচুর গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পুলিশ দিয়ে ভোট করানোর জন্য আমাদের অনেকটা। তাহলে তো জিনিসটা কি দাঁড়াতো ভাবুন। আমাদের মেদিনীপুরের যদি ট্র্যাডিশন দেখেন আপনারা, 2011 সালে আমরা এখানে 29 ভোটে জিতেছিলাম, 2016 সালে আমরা 32 ভোটে জিতেছিলাম, 2021 সালে আমরা 24 ভোটে জিতেছিলাম। সেই ট্রেন্ডই তো এখানে বজায় আছে। তো এখানে তো এরকম কোনো বিষয় নেই। যদি এরকম থাকতো তাহলে তো আমরা 1 লাখ ভোটে জিতার কথা বলতো, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 কথা ভাবতো। তো যে ট্রেন্ড মেদিনীপুরে আছে সেই ট্রেন্ডে আমাদের এখানে ধরা আছে, অসুবিধা কি আছে? সেটা গ্রামাঞ্চল থেকে ভালো লিড এসছে, লক্ষ্মীর ভান্ডার এফেক্ট না, দেখুন সেরকম বিষয় নয়। বিষয় হচ্ছে যে লক্ষ্মীর ভান্ডার কি শহরে লোক পায় না? পায়, কিন্তু শহরে পার্সেন্টেজ অফ ভোট অনেক কম। গ্রামে যেখানে প্রায় 80%, শহরে সেখানে 60%। ফলে এই পার্সেন্টেজ অফ ভোটের ক্ষেত্রে আমাদের শহরটা অনেকটা পিছিয়ে গেছে। পার্সেন্টেজ অফ পোলিং যদি শহরে 80% হতো, তাহলে একদিন শহরেও আমরা 20,000 অ্যান্ড অ্যাবাভ আমরা লিড পেতাম, 100% পেতাম। তো স্বভাবতই এই পার্সেন্টেজ অফ ভোটিংটা কম থাকার জন্যই কিন্তু শহরে লিডটা কম মনে হচ্ছে। যদি পার্সেন্টেজ অফ পোলিং হতো, আমাদের 158 বুথ ছিল, তাহলে দেখতেন শহরেও তো আমরা 24-25% ভোটে এগিয়ে যেতে পারতাম। खबर बंगाल के बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।